رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، بہنوں اور دوستوں، ابھی جو میں نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے، اور اس سورت میں ایک آیت ہے، آیت نمبر 4، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ سورہ جو ہے ہر نماز میں نمازی لازم پڑھنا ہے، اس کو کم سے کم ہم اس سورت کو 17 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ سنتیں اور نفلوں کو چھوڑ کر کے صرف فرض کا حساب لیا جائے تو 17 مرتبہ اس سورت کو کمپلسری پڑھتے ہیں، لازم پڑھتے ہیں۔ اور یہ جو چوتھی آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا جو مطلب ہے یہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ چلو آج میں اس آیت کی معنی کیا ہے اور اس آیت سے مراد کیا ہے، اس کا صحیح ڈیفینیشن کیا ہے، یہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری اس کوشش کو کامیابی دے، آمین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس میں جو عبادت عربی لفظ جو آیا، عبادہ، یعنی ہم لوگ اردو میں اس کو عبادت پڑھ لیتے ہیں۔ عبادت جو عربی لفظ آیا، اس کے 3 معنی ہوتے ہیں۔ اس کا پہلا مطلب یہ ہے پوجا یا پرستش، دوسری معنی اطاعت یا فرما برداری، تیسری معنی بندگی یا پھر غلامی۔ اس جگہ پر ایک ہی لفظ عبادت کے تینوں معنی مراد ہے، یعنی ہم اللہ ہی کے پرستار بھی ہیں، فرما بردار بھی ہیں، اور بندے یا پھر غلام بھی ہیں۔ اور بات صرف اتنی ہی نہیں میرے دوستوں، صرف اتنی ہی نہیں کہ ہم فرما بردار ہیں، بندے ہیں، پرستار ہیں، غلام ہیں، صرف اتنی ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اپنا تعلق ایک ہی اللہ سے رکھتے ہیں، اور ان تینوں معنی میں سے کسی بھی معنی کا ہمارا دوسرا کوئی برحق معبود نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے ساتھ یہ جو ہمارا تعلق ہے نا دوستوں، صرف عبادت کا ہی نہیں ہے، عبادت کے ساتھ ساتھ مدد چاہنا اللہ سے، اور مدد لینے کا بھی اللہ ہی سے ہی تعلق ہے ہمارا۔ اب آپ لوگ یہ میری ساری باتیں سن کر کے یہ سوچتے ہوں گے یہ بیچارہ کیا بول رہا ہے بھائی، ہم اللہ سے نہیں تو کس سے مدد مانگتے ہیں؟ کرشنا سے مانگتے ہیں کیا؟ لکشمن سے مانگتے ہیں کیا؟ یا پھر گنیش سے مانگتے ہیں؟
अरे भाई, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये इशारा मैंने गैर मुस्लिमों के लिए नहीं कहा। हमारे मुसलमान कुछ नादान भाई हैं जो इल्म नहीं है जिनको, ये सूरा तो हर नमाज में पढ़ते हैं और ये आयत भी पढ़ते हैं साथ साथ, मगर जब नमाज से फारिग होते हैं और दुनिया में बिखर जाते हैं और उनको कोई हाजत आती है या कोई तकलीफ़ होती है तो गैर अल्लाह के पास जाते हैं, ख़बरों पे जाते हैं, पीर बाबाओं के मज़ारों पे जाते हैं और अपनी तकलीफ़ उनके सामने रखते हैं, उनसे गुजारिश करते हैं, उनसे मदद चाहते हैं, मदद मांगते हैं। जब हम उनसे कहते हैं तो ये शिर्क है कि गैर अल्लाह से मांगना, तो वो क्या कहते हैं मालूम जवाब में, हम इनसे मांगते नहीं हैं, हम इन लोगों के पास जा कर के अपनी हाजत रखते हैं, दुआ करते हैं हम इनसे कि ये लोग अल्लाह ताला के पास जा कर के अपनी बात रखें और अल्लाह को राज़ी कर लें। अरे भाई, दरअसल बिगाड़ तो यहीं से शुरू हो गया अपने अकीदे का। अगर यह बात दुरुस्त होती, जायज़ होती, शरीयत में इसकी इजाज़त होती, तो सहाबा इकराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार के पास जा कर के, उनकी ख़बर के पास जा कर के क्यों अपनी तकलीफ़ें नहीं सुनाई। जब भी कभी बारिश नहीं होती थी तो सहाबा सब मिल कर के हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाकर कहते थे, या अब्बास, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बीच मौजूद थे तो हम उनसे दुआ करवाते थे बारिश के लिए। अब वो हमारे बीच नहीं है तो आप अहले बैत से हैं तो आप चले दुआ करें। तो हज़रत अब्बास ने 2 रकात नमाज पढ़ के दुआ करते थे बारिश की खातिर। अब ज़रा सोचो साहबा का अमल क्या था। वो चाहते तो गैर अल्लाह से मदद मांगने के लिए जा सकते थे क्या नहीं थे, अगर इजाज़त होती तो। उस नबी के पास भी नहीं गए वो नबी जो 1,24,000 नबियों को अल्लाह ताला ने भेजा है, इन सारे नबियों में से अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंदीदा नबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और ये अनबियाओं के सरदार हैं और अनबियाओं के इमाम हैं और रहमतुल आलमीन हैं। तो इतनी बड़ी शख्सियत के ख़बर के पास जाकर हम नहीं मांग सकते हैं कुछ भी, उनसे मदद नहीं मांग सकते हैं, या उनको ये बात अल्लाह ताला को पहुंचाओ बोल के इस तरह भी नहीं कर सकते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि किसी पीर बाबा के ख़बर के पास जाकर के हम इस तरह से मांगना, ये दरअसल गलत है मेरे भाई। ये अकीदा छोड़ दो, सीधे रास्ते पे आ जाओ। अब मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपका ज़्यादा वक्त भी नहीं लेना चाहता हूँ और वैसे भी वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो जाएगी, ज़्यादा लंबी भी हो जाएगी। बस जो मुझे सही लगा, यानी सही तरीक़ा लगा कुरान की इस आयत के मुताबिक, ये मैं मेरे अपने मुसलमान लोगों को शेयर करना चाहा, इसलिए मैंने बता दिया। और अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको सीधे राह पे लेके आ जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबा करके ऑल पे टिक कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरन कतीरा।